सतगुर भेटियो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भौ काल। सतगुर भेटियो सदा कृपाल। हे वाहिगुरु, सतगुरु जी सदा ही कृपा करियो, सानू अपने दर दे गोले बनायो, अपनी नेचा बख्शो ताकि चाई चाई वडियाई करा, चा चा ना उपमा करके गुर संगत नूं प्रेरित करा। इत्थे स्वामी जी ने आख्या मैं एक एक बचन बेनती करा। सतगुर भेटियो, भेटियो अर्थ है भी महाराज मेल करा दे, लिव लवा दे, उस सतगुरु ना मेरी प्रीत पवा दे, ताकि जिहड़ा मेरा मन है ये एक बांदर दी न्याई है, ये किते खड़दा नहीं, इहदे मन की जिहड़ी विरती है वो तां ही खड़ूगी जे गुरु नानक दा यश कीर्ति लिव लगे। मन ही खड़दा नहीं, जिहड़ा सेवा दा चाओ है, ऐ नहीं कि मैं वेख्या नहीं रंग चढ़िया संगती बहुत प्यारे, मैं संस्था च जुड़े देखे ने प्राणी जिहड़ी जितों जाग लगा दास नूं मस्या पुन्निया तो लावां भी ढीकदे सी, चाओ चढ़दा सी भी गुरु हुक्म नूं लद्दीए ना, सेवा भगती विच लीन रहिए। एक दिन जिहड़े बाबा जी की बरसी आपां 5 दसंबर नूं मनानी, पिता जी की एक रोशन नाम का एक भगत सी, उन्हां दा जोड़िया बहाना पिता जी तो ही बनिया सी जुड़न का। वो जींद च रहन वाला सी, हुण तां लुधियाने शिफ्टा रीटा च लगा, ते उन्हां ने किया पिता जी नूं बाबा जी कहंदा सी कि बाबा जी नूं काम ते किरत ते लाओ। वो कहंदे पुछ ला भी, मैं तो कुछ नहीं कहंदा, संत कहंदे। ते बाबा जी कहंदे कि हुण तां सेवा सिमरन ही हो जे जी, थोड़ा बचन प्रेम भगती लग जे, किरत बहुत कर ली जिंदगी चुन, किरत नहीं हुण सेवा की किरत करनी है। वो कहंदे रोशन ले सुन ला, ये तो आजाद हिंद फौज च भर्ती हो गया, हुण तू दस। हुण वो की दसे, उन्हें तो अपने जवाक पालने सी, उहदे तां एक चढ़े कावे भी, हुण मैं तो कह नहीं सकता सेवा करूँ। गुर संगत जी चाह ना सेवा भी रब किसे किसे तो करांदा, नहीं तो रब की रहमत तो बिना चाह नहीं चढ़ता, ते ना ही त्याग्या जाता। त्याग बराग रब की रहमत बिना नहीं आंदा। गुरु का बराग तीबर ये भी तां ही आऊ जे रब का प्यार हो, नहीं तो रब की रहमत बिना बरागमई ना कीर्तन हुंदा, ना बरागमई लिव लगती है। स्वामी जी ने सदा फिर दसिया है, सदा कृपाल भी कृपा करो सदा, सच्चे पातशाह अपनी कृपा बख्शिश करो। जिमें धन्ने ते कृपा की, उहदा विश्वास अंध विश्वास नहीं सी, जिमें आपां कह दिंदे अंध विश्वास। विश्वास भी किते अन्ना हुंदा, विश्वास एक सुचम उच्ची चीज़ है, सुच्ची वस्तु है। जदों लिव लग गई, विश्वास जाग गया, फिर गुरु परमात्मा च कोई फर्क नहीं। ईश्वर ते गुरु सेम है, रब दा रूप है गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात भगवान, गुरु ही रब है। फिर स्वामी जी ने आख्या है, हर सिमर सिमर काटिया
ਪੋ ਕਾਲ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾ ਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਨਕਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਐ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲ ਛਿਨ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਤਮਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਪੋ ਕਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ ਭੌ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਪ ਜੂ ਡਰ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੌ ਵਿਆਪਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਮਸੀ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹਨ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਆਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੋਕੀ ਆਤਮ ਰਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਕ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ 84 ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਭੈ ਭੀਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਿਉ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਆ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਪਾਲਾ ਮਨਾ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ
ਆਤਮਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ, ਤਮਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਸਾੜਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਆਪਣਾ। ਖੁਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਵੈਤ ਈਰਖਾ ਗੁਰਸ਼ੰਕਾ ਵਧੂ। ਗੁਰਸ਼ੰਕਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ, ਕਰਮ ਬਣਾਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੇ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਜੁੜੀਏ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ। ਭੁਗਤ ਮੈਨੇ ਭੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੁਗਤ। ਜੁਗਤ ਮੈਨੇ ਜੁਗਤੀ, ਮਨਾ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਬੀਜੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਬੀਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੁਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਗਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਚਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਬਰਮਹੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਬਰਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗੀ ਬਰਮਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। 4 ਵੇਦ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜੈਣ ਕੋਈ ਬਰਮ ਬਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 4 ਵੇਦ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਬਰਮ ਬਖਤਾ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਜੇ 4 ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਾਵਣ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਾ ਨਚੋੜਦਾ, ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਨਾ ਬੈਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਜੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੱਕੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਯਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਆਪਦੀ ਬਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਐ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਵਰਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।